السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج دو وفاقی وزراء اعظم سواتی اور فواد چودھری کو نوٹس جاری کیا ہے۔ منگل کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو نوٹس جاری کیا جائے گا اور اعظم سواتی سے ثبوت مانگے جائیں گے الزامات کے۔ تو ان دونوں وزراء کو الزامات پر نوٹس جاری کر کے ان سے ثبوت مانگے گئے ہیں، اور ثبوت فراہم نہیں کیے گئے تو اس کے بعد ان کے خلاف آگے کارروائی ہوگی۔ صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق ساجد صاحب سے ڈسکس کریں گے کہ حکومت الیکشن کمیشن سے آخرکار دفاع کرنا چاہیے حکومت کو، لیکن حکومت خود ہی الزامات لگا رہی ہے۔ مقاصد کیا ہیں حکومت کے ان الزامات اور اس رویے کے پیچھے؟ صدیق صاحب، ویلکم ٹو شو۔ سر بہت شکریہ۔ صدیق صاحب، یہ وزراء کو تو یہ تو حکومت کا دفاع تو الیکشن کمیشن کا اداروں کا دفاع تو حکومت کر رہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے ہی اداروں کو گالیاں دے رہی ہے، اور یہ آگ لگانے والا ٹرم، ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دے تو اعتماد نہیں رہا، اور داندلی یا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں ناکام ہو گیا، یہ اس طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ استعفے کا بھی مطالبہ آ سکتا تھا، لیکن یہ آگ لگانے والا ٹرم، یہ کیا مطلب؟ آپ پیسے نکل جاتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ پہلی حکومت ہے جس نے اپوزیشن سے تو پنگا کیا ہی کیا تھا، ہاں، اپنے آپ سے بھی پنگا کیا ہوا ہے۔ اپنے وزراء بھی تو آپس میں لڑ رہے ہیں نا، اپنی پارٹی کے لوگ بھی تو آپس میں لڑ رہے ہیں نا۔ جہانگیر ترین، علیم خان، چودھری سرور، اس سے بھی کیا ہوا ہے۔ اب آئینی اداروں کے ساتھ یہ کام صرف غیبی مخلوق جو ہے ان کے ساتھ نہیں، وہ غیبی مخلوق کی وجہ سے تو بچے دو قسم کی غیبی مخلوق ہے پی ٹی آئی میں۔ دو قسم کی غیبی مخلوق ہے۔ ایک غیبی مخلوق ہے وہ اوپر سے پھونکے مارتی ہے، موکلات والی، ہاں جی، ہاں، اور ایک جو ہے وہ راول پنڈی والی۔ اچھا، یہ ویورز ان کے اپنے الفاظ ہیں، میں اس میں نہیں پڑھتا تو میں کدھر کی کہوں؟ اب ظاہر ہے خلائی مخلوق وہی کہتے ہیں نا۔ اچھا، محکمہ زراعت، محکمہ زراعت، اوکے، ہاں سوری، صحیح محکمہ زراعت صحیح ہے۔ کسی دن شمالی علاقہ جا کے نہیں، میں ایک دفعہ خود ہی گھوم کے آیا ہوں، خود ہی گھوم کے آیا ہوں۔ اس مرتبہ اچھی خاصی آپ کو سیر کرائی جائے۔ اچھا، آپ خام خواہ ان بیچاروں نہیں تو راول پنڈی نام لینے میں کیا ہے؟ صحیح، میں نے تو کچھ نہیں کہا راول پنڈی کے علاوہ۔ یہ جو پاکستانی عوام ہے نا، جو آپ کے ویورز ہیں، ایسی ساری باتیں جانتے ہیں، ان کو پتا ہے، تو عوام کو بھی پتا ہے یہ سے، تو اسی کی بات کر رہا ہوں نا، کہ ان کو پتا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں کہ میں نام پنڈی کا پنڈی، بات کان کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، راول پنڈی بولے محکمہ زراعت بولے، بات ایک ہی ہے۔ اچھا، میں تو صحیح جو موکلات ہے، جو پھونکے مارتے ہیں، میں تو ان کی بات کر اچھا، اوکے، ٹھیک ہے جی۔ پھونکے مارنے کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، ہاں، اس کی آپ بات کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو پنگا لیا الیکشن کمیشن کے ساتھ، ہاں، یہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے جیسے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نزدیک آ رہا ہے، یہ ای وی ایم ایک ڈرامہ ہے۔ ای وی ایم کے اوپر الیکشن نہیں ہونے، صاف اور شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس حوالے سے کوئی قانون میں تبدیلی لانی ہے تو وہ پارلیمنٹ نے لانی ہے۔ وہ تبدیلی ہے، کوئی اپوزیشن یا حکومت کی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ انہوں نے اگر بل کوئی پاس کروانا ہے یا اس کا لے کر آنا ہے، تو وہ سارے کا سارا جو دار و مدار ہے وہ پارلیمنٹ کی قانون سازی پہ ہے، اور اس وقت پارلیمنٹ کی قانون سازی کا کوئی موڈ ہمیں اس کے اوپر دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہو بھی جاتی ہے تو سینٹ میں کس طرح پاس کروائیں گے؟ سینٹ میں تو اپوزیشن کا اکثریت ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور اللہ کرے کہ اکثریت برقرار رہے۔ چیئرمین سینٹ والے انتخاب کی طرح تو نہ ہو کہ کوئی غلط بورے لگا دے یا ووٹ چھوڑ ادھر ادھر ہو جائے۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، وہاں پہ بھی محکمہ زراعت چل جاتا ہے نا بعض اوقات۔ تو یہ اب اعظم سواتی صاحب، آپ کو یاد ہوگا، اسی اعظم سواتی نے ایک جھوٹا الزام لگایا، وہ جو وزیر وزبی امور تھا حامد سعید کاظمی، وہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ بیچارہ جیل میں بھی رہا، بعد میں وہ الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اس نے کہا کہ وہ آج کا کوٹا بیچا، انتظامات صحیح نہیں کیے، اس کے اوپر بھی الزام لگایا۔ پھر کچھ دعوے کرتا رہا، قسمیں کھاتا رہا ادھر ادھر کی، وہ ٹھیک نہیں۔ اب اس نے کہا جی آگ لگا دو، یہ جہنمی ہے، یہ فلاح، اس طرح کی باتیں
अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बात ना मानी जाए तो ये इतने तकब्बर में आए बैठे हैं, हुकूमत में बैठे वुज़रा, और फिर ये अच्छा ये सारे बयान देते हैं इमरान खान को खुश करने के लिए। फिर शाम को इमरान खान साहब फ़ोन करते हैं और फिर उन तमाम बयानात का जायज़ा लिया जाता है, किसका बयान ज़्यादा अच्छा था, फिर शाबाश मिलती है, फिर आगे कहा जाता है तुन के रखो कि सारा ये काम करें। आप ये देखें कि जो समझदार वुज़रा हैं, शाह महमूद कुरैशी है, परवेज़ खटक है, शफकत महमूद है, और इस किस्म के जो लोग हैं वो इस किस्म की बात नहीं करते, इतने नहीं करते, वो इतने नहीं जाते जितने ये हैं। शाह से दादा शाह के वफादार, फरूख हबीब, फवाद चौधरी, आजम स्वाति, ये मुराद से जिस तरह की आप एक तरफ आप कहते हैं हम इदारों को मजबूत करने आए हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जनाब ये इदारा जो है अगर इसने सियासत करनी है तो इसका चेयरमैन जो है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो रिटायर हो जाए, वो इस्तीफा दे दे। अब ये देखें क्या ड्रामा किया, पहले उसके खिलाफ एप्लीकेशन दिलवाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, वो कल उन्होंने रिजेक्ट कर दी, वो कोई अपने वकील खड़े कर दिए, फिर नई बात बनी, कल एक नया सोचा छोड़ा। निजी टीवी चैनल, बाज निजी टीवी चैनल्स पे ज़राए के हवाले से खबर चलवाई गई कि एक इलेक्शन कमीशन के अफसर ने दरख्वास्त दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कि इनका नफ्सियाती मुआयना कराया जाए। किसने दरखास्त? ये एक इलेक्शन कमीशन का ही अफसर है। उसने कहा कि मैं जब इनसे मिलने जाता हूँ, वुज़रा से नहीं यार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्छा। से मिलने जाता हूँ, इलेक्शन कमीशन का एक अफसर। अच्छा, हाँ, देखे ना ये कैसी वारदात डाली है कि मैं जब इनसे एक दरखास्त दिलवाई गई उसके खिलाफ कि जब मैं इससे मिलने जाता हूँ तो इसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं होता, ये मिसकंडक्ट करता है, इसका दिमागी और नफ्सियाती मुआयना कराया जाए। ये चली कल। अच्छा, मैं हैरान हूँ, तो आप ये देख लें। और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि इनको ये सौदे पे रहने के जो है वो काबिल नहीं है। तो ये कितनी रैंक का बड़ा अफसर है? जो भी है, ये इस तरह के जो अफसर है ना हर जगह पे पाए जाते हैं, कोई ना कोई लालच उसको दिया गया। हाँ, ऐसा ही है। अगर उस अफसर साहब को इतना ही पता था कि मेरे साथ बदतमीजी होती है, पहले क्यों नहीं बोल रहा था? नहीं बोला, यही तो सबसे बड़ी बात है। अब जबकि ये सारी चीजें बाहर आई हैं तो आपको भी याद आ गया कि मैं भी दरखास्त डाल दूं। भाई पहले डालते, हो सकता है कोई कार्रवाई हो जाती। तो ये वो एक अफसर आपको याद होगा, एक पठान अफसर था दाढ़ी वाला, क्या नाम था वो, पिछली दफा सही वो रिटायरमेंट के बाद अब आप गवाह बन रहा था पीटीआई के हक में। अफजल दाढ़ी वाला एडिशनल सेक्रेटरी था, वो वैसा ही तो। अच्छा, तो ये इस तरह के किरदार होते हैं, हर जगह होते हैं इस तरह के किरदार, हर जगह होते हैं। और ये पंगा लेने की क्या, वो भी पीटीआई ने तैयार किया था ना। मेरी बात सुनिए कि ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंडिया में इस्तेमाल हुई तो लोगों ने मुझे 2019 में इलेक्शन हुए तो लोगों ने कहा कि उसमें से जो भी वोट निकलता था वो बीजेपी का निकलता था। उसमें कोई डाटा ही ऐसा डाल दिया कि वोट डॉक्टर सोलंकी ने डाला कांग्रेस को, निकलता बीजेपी का था। अच्छा, ये बातें भी हुई। तो वहाँ और मुल्कों में भी पाकिस्तान में ये तजर्बा इस वजह से कामयाब हो नहीं सकता, यहाँ पे बिजली के इश्यूज हैं, यहाँ पे बैटरियों के इश्यूज हैं। सर कल जो जुल्म किया है 5 6 रुपए जो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई है यार, मेरे शाह को याद आ गया दुराने प्रोग्राम। कसम से मैं तो इनकी अहलियत पे और लोगों को रुला दिया है सर, रो रहे हैं लोग, खुदा की कसम खुदकुशियां कर रहे हैं। रिलीफ देने की बजाय लोगों को जलील और रुस्वा कर रहे हैं, जलील और रुस्वा कर रहे हैं। ओगरा कहता है कि 1 रुपया कीमत बढ़ाओ, 5 रुपया बढ़ा दी, 5 रुपया ये बढ़ा के 3.5 रुपए लेवी भी बढ़ा दी, कितना हो गया 8.5 रुपए लेवी बढ़ा दी। फिर आप कहते हैं जी ये मानते नहीं है फैसलों को मानते नहीं है। अथॉरिटी कह रही है 1 रुपया, आपने 5 रुपए बढ़ा दिए। ये तो अभी अच्छा, अब हर चीज महंगी होगी। डॉलर ऑलरेडी 170 रुपए पहुंचा हुआ है और हमारे वजीर खजाना कहते हैं जी ये जो सूरत हाल चल रही है उस हवाले से ये ठीक है। वैसे एक बात तो बताएं, मुशर्रफ दौर भी आपने देखा, आपने उससे पहले नवाज शरीफ की भी हुकूमत देखी, फिर अभी भी ये 2-3 हुकूमतें देखी हैं, ये 5-6 हुकूमतें जो आपने देखी हैं इस्लामाबाद में, ऐसी नाअहल और जालिम हुकूमत कोई देखी है आपने? मुशर्रफ दौर इससे बेहतर नहीं था? बहुत बेहतर था।
इनको समझ नहीं कि करना क्या है हर चीज। अच्छा ये इस जोम में है, इस ताकत में नशे में मुब्तला है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी बैक पे है, हम जो मर्जी करें, सही करें, गलत करें, और इनको अंदाजा ही नहीं है। जब ये काम कर लेते हैं ना तो बाद में इनको समझ आती है कि यार ये गलत कर लिया, सही करना चाहिए। अब ये PMDA पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसी को देख ले ना, इसका अभी मसौदा तैयार हुआ ना, अभी इसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं, इतना बम्बखेड़ा खड़ा बम्बखेड़ा कर दिया। और जब अब ये- कह रहे हैं कि कोई ऐसी अब बात ही जॉइंट नहीं है। एक्शन- अब कह रहे बाद में जॉइंट एक्शन कमेटी बना दी और कहा कि अगर ये कमेटी कहेगी तो लाएंगे वरना नहीं लाएंगे। समझ बाद में आती है ना, पहले काम कर लेते हैं फिर समझ आती है। इसके ऊपर एक लतीफा सुनाओ। हाँ। जंगल के जानवर थे, कोई खुशी का मौका आया तो सारे जो जानवर थे वो हंस रहे थे, खुशी से नारे लगा रहे हैं, चीजें खा रहे हैं, हंसी जा नारे कौन से लगा रहे थे? भाई वो जो भी है खुशी के कुछ चीजें भी खा रहे थे, दावत थी ना। हाँ। तो वो कोई उन्होंने कारनामा अंजाम दिया, किसी जानवर ने उसको भी मुबारकबादें दे रहे थे। गधा बिल्कुल खामोश खड़ा था, ठीक है। हाँ। गधा बिल्कुल खामोश खड़ा था, तो वो उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया। किसी वो उसकी नजर पड़ गई जानवरों की, तो उन्होंने कहा अच्छा इससे कल पूछेंगे, आज तो हम इसमें मस्त हैं, नशे में है, ये है, गाना शाना बजा ले, कल इससे पूछेंगे कि ये क्यों सारी दुनिया हंस रही है, खामोश खड़ा है। तो वो कल उसने देखा, सुबह सुबह उठे थे, पूरे जंगल में वो गधे के हिनहिनाने की आवाजें आ रही, गधा अकेला ही हंसी जा रहा है, बाकी सारे जानवर खामोश हैं, अपने अपने कामों में लगे। उन्होंने कहा ये पागल हो गया क्या, इससे पूछो तो सही हुआ क्या है। उसे पूछा, उसने कहा यार तू अजीब आदमी है, कल तू आदमी नहीं है। हाँ बे तू अजीब गधा है। अजीब गधा है। कल तू सारा दिन खामोश खड़ा था और हम सब हंस रहे थे उसके जीतने की खुशी में, तो तू आज जो है वो अकेला। बोला मुझे भी समझ में आया। गधे को बाद में वो कहा मुझे भी समझ आई हाँ। कि इसने इनाम जीता है तो मेरा हंसना अब बना है। इस हुकूमत का भी ये काम है कि इनका अब समझ आई है। ये इलेक्शन कमीशन वाले मामले भी देख लेना, ये शिकस्त खाएंगे, हाँ खाएंगे ऐसा ही है। बिल्कुल, ये जाग की तरह बैठेंगे। EVM पे शिकस्त खाएंगे, इलेक्शन कमीशन के मामले पे शिकस्त खाएंगे, और इससे पहले सेनेट के इलेक्शन खुफिया मामले पे शिकस्त खा चुके हैं। बिल्कुल खा चुके हैं। तो इसका फ्यूचर क्या होगा? मुझे ये बताएं सर, ये जो इनको लाए हैं वो नोटिस क्यों, इनको शटअप कॉल क्यों नहीं देते कि भाई इदारों पे तो न चढ़ दौड़े? सुप्रीम कोर्ट नोटिस क्यों नहीं ले रही है? चीफ जस्टिस इसलिए बैठा है कि 16,000 लोगों के घरों का चूल्हा बुझा दें। ये काम रह गया है चीफ जस्टिस का। मैं तो चीफ जस्टिस के इस इकदाम पे कुछ नहीं कहूंगा। ये एक ऐसा फैसला, अब इसके ऊपर देखिए हुकूमत ने नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला किया है कि इसके ऊपर नजरसानी की अपील दायर की जाएगी। हजारों लोग आपने बेरोजगार, 16-17 हजार लोग हैं। ये मैं बिल्कुल कहता हूँ, लेकिन मैं फैसले पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि तौहीन अदालत का नोटिस आ जाएगा। आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम उस पे तबसरा नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि ये चीफ जस्टिस का काम है कि लोगों को फारिग करें। ये काम नहीं है कि इदारों पे हुकूमत अगर इल्जामात गलत लगा रही है तो कोई नोटिस लें, बुजरा को बुलाएं, पूछगछ करें। ये किसने नोटिस लेना है आखिरकार? जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो लेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास इस वक्त तो और कोई चॉइस है नहीं, ना बिलावल आने को आगे तैयार आपको है। और मुझे क्यों नहीं हुकूमत दे रहे? हम इनसे बहुत बेहतर चलाएंगे। सही, जब हमें भी मिल गई ना तो हमने भी चवले ही मारनी है, वैसे माजरत के साथ, क्योंकि है ही नहीं। ये हुकूमत करना कोई इतना आसान नहीं होता। वैसे एक बात बताऊं, हाँ। हम अगर चवले मारते हैं ना एकदम सही, आप में, तो इनको- ये आप तीसरी मरतबा PRA के सदर न बनते। सही बात है, PRA का सदर 300 लोगों का फोरम है, ये 25 करोड़ का मुल्क है। तो खान साहब भी पहले ये कहते थे कि मैंने शौकत खानम कामयाब चला लिए, मुल्क चला लूंगा। तो शौकत खान भाई अस्पताल मुल्क तो जो MS चला रहा होता है। तो मुल्क कौन चला रहा है? वो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं चला रहे, खान साहब चला रहे हैं। ये 35 एंकर्स को जो बुलाया था उनको ये कहा नहीं था कि हम अगर चला रहे होते तो बुजदार हुकूमत में न होता, वजीर आला न होता। तो सर ये फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा सिद्दीक साहब? नतीजा क्या निकलना? मुंह की खानी पड़ेगी। पार्लियामेंट जाएं, वहां पे जाकर पास करा के लाए। इनको क्यों कहते हैं? अभी ये जो इन्होंने ये दोनों नाकाम होंगे। दें सबूत के लिए पैसे दिए हैं, किसने लिए हैं, किस सदस्य ने लिए हैं, कितने लिए हैं, कौन से इलेक्शन में लिए हैं, किस मेंबर ने लिए हैं, सबूत दे। आजम स्वाति सबूत नहीं दे सकेगा, फारग हो जाएगा। आर्टिकल 62-63 वैसे एक बात बताऊं, झूठा साबित होगा ना, फेक न्यूज। हाँ फेक न्यूज
اور الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، وہی اختیار ہے جو ہائی کورٹ کے پاس ہوتا ہے توہین عدالت کا، جی تو وہی اختیار الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی یعنی سزا، جی ٹھیک ہے، تو سزا یافتہ یعنی جس طرح گیلانی کو توہین عدالت کی ہوئی تھی، یا دانیال کو ہوئی، یا وہ دوسرا بھی تھا ایک نہال ہاشمی بھی تھا، تو ان کو سزا یافتہ یعنی 5 سال نااہل بھی ہاں جی، ہے جی، طلال چودھری کو بھی طلال چودھری، تو یہ 5 سال نااہل یہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، ڈی سی ٹیم کو نااہل کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، یہ ہو جائیں گے۔ آرٹیکل 63 میں دیکھ لیں، عہدے ہیں، وزراء ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں عوامی نمائندے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے ایسا ہی او الزام، بھائی، سنیں بھائی، میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کرے ایسا الزام عمران خان بھی لگا دے۔ جال چوتے ہیں، ہاں نا، چلے ٹھیک ہے، اللہ اچھا، بہتر کرے گا۔ تو نہیں تو الیکشن دیکھیں کمیشن ٹائم نے آپ کا پورا ہو نوٹس، گیا، ٹائم پورا ہو گیا، نوٹس الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے، کیا مانگا ہے؟ وضاحت اپنا ان سے جواب مانگا ہے، ثبوت مانگے ہیں، پیمرا نے سارا کچھ دے دیا ہے، ریکارڈنگ دے دی ہے دونوں کی۔ ہاں جب ریکارڈنگ میں یہ ثابت ہو گیا، اس کو اتھینٹسٹی ہو گئی، اس کا فرینسک آڈٹ ہو گیا، ثبوت پکا ٹھوس۔ پیمرا تو فواد چودھری کے اندر میں ہے، نہیں، اس کے اندر نہیں ہے۔ پیمرا آج کل فواد چودھری کے خلاف ہوا ہے، کیونکہ یہ پیمرا کو بھی ختم کر رہے ہیں پی ایم ڈی اے میں۔ ہاں ویسے ہے تو وزارت اطلاعات میں ہے۔ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کیبنٹ ڈویژن کے اندر ہے، اچھا وزارت اطلاعات کے نہیں ہے۔ اچھا، پیمرا اوکے، پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، ہاں ہاں، وہ وزارت اطلاعات کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، حصہ نہیں ہے۔ اوکے۔ وہ ویسے ان کو رہنمائی دیتے ہیں، آئے گا تو وہ کیبنٹ ڈویژن کے اندر آئے گا۔ اچھا، ہاں تو وہ خلاف ہیں آج کل فواد چودھری بالکل، کے، وہ ان کو بھی ختم کر رہا ہے، وہ ان کو بھی ختم کر رہے تھے۔ ہے نا، ہاں، اسی وجہ سے چلیں بہت شکریہ، دیکھتے ہیں کیا کاروائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ۔ ویور صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔